بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت اعراف کی آیت نمبر 168 سے لے کر شروع کر رہی ہوں۔ تو یہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ۔ تو وہی والا سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اب۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایک کے بعد ایک ان کے اوپر عذاب آنا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بس پوچھ ڈالا، تو ان کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوتا رہا، وہی چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَوَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں کئی گروہوں میں، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے ہیں، اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ بھی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ نااہل جو وارث ہوئے کتاب کے۔ وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا اور کہتے ہیں کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اسی جیسا تو لے لے اسے بھی۔ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں کہ نہ منسوخ کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات سوائے حق کے، اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا، اور دار آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کتاب کو اور قائم کیا نماز کو، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ یقیناً بے شک سارا کچھ آیت کریمہ سے ہی کلیئر ہے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، نعمتوں کے ساتھ بھی آزمایا، ان کو دے دے کے لاڑے آزمایا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تائب ہوں، شاید یہ لوگ کچھ اللہ پاک کی طرف رجوع کر سکے۔ لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کو بھی ایسے ہی چٹلایا، اور ان لوگوں نے مصیبتوں کے آنے پر کچھ لوگ کفر پر ہی رہے، کچھ بندر کے بندر ہی رہے، اور کچھ لوگ جن کی توبہ قبول ہو گئی تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جانا تھا کہ یہ لوگ بعد میں توبہ کر لیں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پھر فرمایا ان کے یہی وجہ ہے کہ ان کے کئی گروہ بنا دیے گئے اور ان کو مختلف گروہ میں بانٹ دیا گیا، اور ان کے اوپر پھر نااہل حکمران مسلط کر دیے گئے، نااہل حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ جو لوگ پھر یوں ہوا کہ حکمرانوں کے ساتھ اور بھی یہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی کہ جن لوگوں نے تورات کو سمجھ بوجھ لیا تھا، ان لوگوں نے پھر ان کو اس سے ہٹ کر وہ لوگ کرتے تھے۔ نہ تو ان کا کوئی جج کا میں قصہ سناتی ہوں آپ کو، یہاں پر چھوٹا سا قصہ وہ میں سناتی ہوں آپ کو بھی۔ نہ تو ان کا جج کوئی تھا حلالی، اور نہ کوئی اور، نہ کوئی حکمران ان کا وہ تھا۔ اب میں اس سے بڑھ کر اگر آپ کو یہاں کا حوالہ پیش کروں تو وہ غلط ہوگا۔ خیر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس نسل جس میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ تھے، ان کے بعد نہ خلف ان کے جانشین بن گئے جو کتاب کے وارث بنے۔ ان سے مراد نصارہ ہیں، نصرانی ہو گئے ان کے بعد۔ یہ صرف رکھنے والے لوگ مراد ہیں جو حق کو بیچ کر دنیاوی مال و متاع حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہلاتے رہتے ہیں کہ ان قریب توبہ بھی کر لیں گے، لیکن جب پھر لالچ ان کو آ گیا تو پھر دنیا کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کا سودا کرنے لگتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہو رہا؟ بالکل کوئی فرق ہے؟ اور اپنے آپ کو بہلاتے رہتے ہیں کہ ان قریب توبہ کر لیں گے، لیکن جب پھر لالچ ان کو دنیا کا اور بڑھا تو دنیا کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کا سودا کرنے لگتے، اور دنیا طلبی اور نفس پرستی کا شکار ہو کر آیات الہی میں کھلم کھلا تحریف کا ارتکاب کر لیتے، اور بعد میں لوگوں کو اسی طرح کے وہ مسائل بتانے لگتے جو قرآن
सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये लोग वो थे कि पहले तो ये लोग ना गुनाह करते, उसके बाद अपने गुनाह का इतराफ़ करते हुए अल्लाह से माफ़ी माँगते। हमारे वाला ये हिसाब है, कहते हैं कि अभी बाद में जब इनके पास कोई और अच्छी ऑफ़र आ जाती तो लोगों को वो हल वगैरह बता देते, लोगों के सामरन कलीला सस्ते दामों अल्लाह की आयतों को बेच देते। बाद में अल्लाह के आगे तो ताइब हो जाते कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जब इनको कोई और अच्छी ऑफ़र मिलती, पैसों का मतलब इनको मिलता, तो ये लोग फिर वो ले लेते और फिर ये बहाने उज़्र पेश करते कि अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह गफ़ूर रहीम है। तौबा करने का मकसद ये होता है कि नेक्स्ट टाइम वो वाला गुनाह नहीं करना। ये तो नहीं है ना कि आप बार-बार वो गुनाह करते जाओ और बार-बार तौबा करते जाओ। ज़रूरत पड़ने पर उस गुनाह का इर्तिकाब करते और दुनियावी सामान हासिल करने के लिए वो गुनाह करने को तैयार हो जाते। दुनिया का जो मालो मता इन्हें मिलता, खवा हलाल हो या हराम हो, वो उसे बेधड़क कबूल कर लेते और साथ-साथ मग़फ़िरत की भी तमन्ना रखते। वो इस मुग़ालते का शिकार थे कि इनसे पूछा नहीं जाएगा, इनसे बाज़-बर्स नहीं होगी। फिर फरमाया बहुत ही कितादा कहते हैं कि अल्लाह की कसम, ये बहुत ही बुरे ना खल्फ़ ना अहल थे, जो अंबिया और रसूलों के बाद किताब अल्लाह के वारिस बने और इनसे किताब इलाही का पाबंद रहने का अहद भी लिया गया था, लेकिन इन्होंने अहद शिकनी की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ़ हमारे यहाँ ऐसा होता है, कुछ लोग हैं हमारे अंदर भी मौजूद है, जो कुरान और हदीस के अलावा हटकर जो चीज़ें बयान करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात ऐसी होगी जो इंशाल्लाह क़यामत तक इस दलील में, जो हदीसें इसमें नहीं हैं, वो हमारे पास भी नहीं है, याद नहीं रहती हैं, सीधी-सी बात है। सूदी कहते हैं, बनी इसराइल जिस शख्स को काज़ी मुकर्रर करते, यानी कि जज, वो रिश्वतखोर होता। उनके सरबराह और उमराव रऊसा इनके लोगों ने मिलकर ये तय किया कि कोई आदमी रिश्वत नहीं लेगा, यानी कि जो जज होगा। फिर इनमें से जब कोई आदमी रिश्वत लेता तो उसे कहा जाता कि तुम रिश्वत क्यों ले रहे हो, रिश्वत लेकर फैसले क्यों करते हो। वो कहता था, कोई बात नहीं, मुझे ज़रूर बख्श दिया जाएगा। बाकी लोग इस करतूत से पर उसे लानत करते। जब वो मर जाता तो उसे माजूल कर दिया जाता और इसकी जगह वही आदमी ले लेता जो पहले इसे रिश्वतखोरी पर मलामत किया करता था। तो जब वो उस ओहदे पर वो बैठ जाता तो वो भी रिश्वत लेना शुरू कर देता था। जो भी इनकी तरफ आता था, वो इसी तरह करके ना जो जज बनता था, वो सारे के सारे इसी तरह रिश्वत लेने लग जाते थे कि फैसले करने हैं पैसे लेके, तो गलत फैसले कर देने हैं। फिर फरमाया, इसीलिए दुनिया इनके पास से आती तो वो उसे समेटने से दरेग ना करते। अलम यूखज़ अलैहिम मीसाकुल किताब, अल्लाह ताला इन पर इजहार नापसंदीदगी फरमा रहा है कि इसके बावजूद इन्होंने ये काम किया। अल्लाह ताला ने इनसे ये पुख्ता अहद लिया था कि वो लोगों के सामने हक वाज़ह करेंगे और हक को हरगिज़ नहीं छुपाएंगे। लोगों को वही बताएंगे जो अल्लाह की किताब में कवानीन है, वही शराइत जो शरअ है, शरीयत है वो। लेकिन इन्होंने फेंक दिया उस वादे को अपनी पुश्तों के पीछे और इन्होंने खरीद ली इसके इवज़ थोड़ी सी कीमत। बहुत बुरी है वो चीज़ जो ये खरीद रहे हैं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो गुनाहों की बख्शिश की अल्लाह ताला से तमन्ना रखते हैं, लेकिन उन गुनाहों से बाज नहीं आते। इस सिलसिले में उन्हें होशमंदी से काम लेना चाहिए था। जो आदमी मुहर्रम से इज्तिनाब करे, ख्वाहिशात नफसानी को खैरबाद कह दे और अल्लाह ताला का मुती और फरमाबरदार बन जाए, तो ऐसे शख्स के लिए सवाब बहुत बेहतर होगा और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत दर्जात होंगे उसके। अल्लाह ताला उनको दुगना सवाब देगा, दुगना अल्लाह ताला उनको वो बदला देगा, अच्छा बदला देगा। क्या ये दीन के बदले दुनिया खरीदने वाले ज़रा भी अक्ल नहीं रखते ताकि वो अपनी नादानी और ज़्यादती से बाज आ जाएं। फिर अल्लाह ताला ने इन लोगों की तारीफ की है जो किताब इलाही को मजबूती से थामे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इन्हें इत्तबा सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह दिखाती है और इस तरह उनकी किताबों में मरकूम भी है, यानी कि उन लोगों की वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, यानी जो इस किताब को मजबूती से पकड़ लेते हैं, उसके अवामिर की इत्तबा करते हैं, नवाही से इज्तिनाब करते हैं और उसके साथ नमाज कायम करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे सआदतमंदों के अजर को ज़ाया नहीं करता। बेशक इंशाल्लाह ताला। तो गुनाह के बाद इस्तिग़फ़ार करने का, तौबा करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। बकिया करूँगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट आयत।